नवशतोत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे 31तमे दिनाङ्के आसीत् भारतीय बहिराकाश अनुसन्धान केन्द्रस्य सप्तमाध्यक्षत्वेन डॉक्टर राधाकृष्णः अन्तरिक्षभवनं प्राप्तवान्। 81-नवशतोत्तर-एकसहस्रतमवर्षादारभ्य 16 वर्षाणि यावत् अस्य अन्यत् एकं भवनमेवासीदिदम्। भूमेः भ्रमणपथं त्यक्त्वा 4,00,000 किलोमीटर् यावत् दूरे चन्द्रं परितः एकस्य उपग्रहस्य भ्रमणं कारयितुं शक्तवन्तः। इति ऐतिहासिकविजयः आसीत् 8-द्विसहस्रतमवर्षस्य चन्द्रयानकर्तव्यम्। किन्तु GSLV कर्तव्यानि निरन्तरं पराजयं प्राप्नुवन्। तथा उपग्रहाणां भञ्जनमपि प्रवृत्तम् इत्येतत् सर्वथा दुःखजनकमासीत्। विजयपराजयानां सम्मिश्रस्थितौ एव डॉक्टर राधाकृष्णेन ISRO अग्रे नेतव्यमासीत्। भारतस्य प्रथमं चन्द्रयानं भ्रमणपेटके स्थितैः उपकरणैः चन्द्रोपरितलस्य जलतन्मात्राणि दृष्टानि। तेन अस्माकं राष्ट्रस्य अत्यधिकः सन्तोषः एवम् अभिमानः च अभवत्। अनेन अन्वेषणेन भारतदेशे अगाध बहिराकाश नियोगानां विविधाः सङ्कीर्णाः साङ्केतिकविद्या वयम् आविष्कृतवन्तः एवं ज्ञातवन्तः च। कानिचन प्रमुखानि उदाहरणानि वदामि। महत् विद्युत् कान्तिकविकिरणरोधनाय एव कठिनतापपरिस्थित्यां कार्यकरणाय च अपेक्षिताय बहिराकाशयानस्य विकासनं। भारतदेशात् एतस्य उपग्रहविक्षेपणार्थं PSLV विक्षेपिण्याः सुशक्तं संस्करणम्। बेङ्गलूरुनगरसमीपे बैलालु इत्यत्र ग्राहिण्याः 32 मीटर् परिमितम् अगाध बहिराकाश नियन्त्रणशृङ्खलानां निर्माणम्, बहिराकाशशास्त्रसङ्केतकेन्द्रं स्थापितम् इत्यादि। नवोत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे भारतीय बहिराकाशसंस्थायाः अध्यक्षत्वेन बेङ्गलूरे अन्तरिक्षभवने मम प्रथमदिनादारभ्य मङ्गलं प्रति ग्रहान्तरकर्तव्यं मम लक्ष्येषु अन्यतमम् आसीत्। त्रिकालज्ञानिनां मुनीनां तिषणाशक्तौ एव भारतस्य महदुन्नतिः जाता आसीत्। वनान्तरेषु हिमपातं वृष्टिं च सोढ्वा ते लोकस्य मापनं कृतवन्तः। बहवः ग्रन्थाः तैः विरचिताः। चतुर्थशतकादारभ्य भारते प्रचारं प्राप्तवान् सूर्यसिद्धान्तः इति कश्चन ग्रन्थः 14 अध्यायै सौरयूथगोळानां गणनाः प्रस्तौति। मङ्गलग्रहम् अधिकृत्य बहवः परामर्शाः अपि अस्मिन् प्रतिपाद्यन्ते। तदतिरिच्य मुत्तुस्वामी दीक्षितस्य अङ्गारकमाश्रयाम्यः इति कृतौ मङ्गलग्रहप्रतिपाद्यविषयाः सन्ति। अङ्गारकमाश्रयाम्यहम् अङ्गारकमाश्रयाम्यहम् विनता श्वेतजनमन्दारम् मङ्गलवारं भूमिकुमारं वारं
പാരം അംഗാരകമാശ്രയാമ്യഹം. ISRO संस्थायाः मातृकेन्द्रं भवति तिरुवनन्तपुरस्थं विक्रम साराभाई बहिराकाशकेन्द्रम्. अस्मिन् विभागे बहूनि योगदानानि ददल्सु राष्ट्रेषु उत्कृष्टस्थानं वहल्सु केन्द्रेषु एकं भवति इदम्. भारतराष्ट्रेण प्रेष्यमाणानाम् अग्निबाणानाम् अनुसन्धानं निर्माणम् इत्यादीन् साधयति शास्त्रकेन्द्रमिदम्. यदा अहं तिरुवनन्तपुरे विक्रम साराभाई बहिराकाशकेन्द्रस्य निदेशकः आसम् तदा मङ्गलं प्रति ग्रहान्तर अन्वेषणाय कश्चन आशयः सञ्जातः. एतस्मिन् विषये मम सहकर्मिणः वरेण्यः वैज्ञानिकः डॉक्टर आदिमूर्ति एवं केचन युवान अभियन्तारः च मिलित्वा अमूल्यः चर्चा कृतवन्तः. तेषां वारान्त्यसंवादानां महत्मूल्यं कल्पयामि. प्रधानतया भूमिः, मङ्गलः, सूर्यः इत्येतेषाम् अनुकूलज्यामितिम् आश्रित्य भूमितः मङ्गलं प्रति विक्षेपणकालः 26 मासेषु एकवारमेव सम्भवति. ग्रहान्तरकर्तव्यकार्ये आत्मपरामर्शदातृरूपेण डॉक्टर आदिमूर्तिः बेङ्गलूरे अन्तरिक्षभवने आहूतः. विना विलम्बं कस्यचित् बहिराकाशपेटकस्य मङ्गलं प्रति द्विविधकर्तव्यं तेन आविष्कृतम्. एकं पेटकं मङ्गलस्य समीपे यात्रां कुर्वन्तु, अथवा द्वितीयं कठिनतरं भ्रमणकर्तव्यम्. तासु विधाः भारतस्य विक्षेपिण्याः शक्त्यानुसरणा कृता आसन्. एवं सति 13,200 नवम्बर् मासे वा 5 वर्षाणाम् अनन्तरम् 18,200 मे मासे वा इदं कर्तव्यं कुर्यादिति सन्देहः अवशिष्टः. UR राव् इति विख्यातः शास्त्रज्ञः 13,200 नवम्बर् मासे एव इदं कर्तव्यं कुर्यात्, तदर्थं सिद्धाः भवेयुः इति दृढम् उक्तवान्. कठिनपरिश्रमः सम्भूय कर्तव्यः प्रयत्नः चैव नान्यत् किमपि भारतीयबहिराकाशशोधसंस्थाम् उत्साहयति. उदाहरणाय उच्यते चेत् ध्रुवोपग्रहविक्षेपणन्याः वेतनभारवर्धनम् इति लक्ष्यम्. तिरुवनन्तपुरे विक्रम साराभाई बहिराकाशकेन्द्रं, द्रावकव्यवस्था सुविधाकेन्द्रम् इत्यनयोः केन्द्राभ्यां कृतमासीत्. अक्टोबर्-नवम्बर् मासयोः चक्रवातकाले अपि सङ्कीर्णसुविधानाम् आविष्कारेण विक्षेपणं कर्तुं सतीश् धवान् बहिराकाशकेन्द्रस्य शार् मध्ये प्रक्रमः प्रवर्तः. भारतीयबहिराकाशशोधसंस्थायाः उपग्रहकेन्द्रे बहिराकाशपेटकानां क्रमीकरणस्य कर्तव्यकार्याणां विवरणानि सज्जीकृतानि. अतलस्पर्शस्य बहिराकाशसंस्थायाः अनिवार्यं नवीकरणम् बहिराकाशसंस्थाभ्याः सहयोगः दक्षिण पसिफिक् भागेषु महानौकभारवीक्षणसंस्थानाम् आवश्यकता इत्यादयः इस्ट्राक् द्वारा प्राचलत्. 13,200 लक्ष्यम् अधिगन्तुं क्लेशकः वर्तते, किन्तु बहिराकाशपेटकस्य सज्जताम् अधिकृत्य
अस्माभिः विवरणानि स्थापनीयानि. चतुष्षष्ट्यधिकनवशतोत्तरसहस्रतमे वर्षे नासा संस्थायाः मरीनर् 4 इति उपग्रहः मङ्गलग्रहस्य भ्रमणपथं प्राप्नोत्. तदनन्तरं मङ्गलग्रहकर्तव्यानि बहूनि विजयं पराजयं च प्राप्नुवन्. 13-द्विसहस्रतमे वर्षे नवम्बर् मासस्य 18 दिनाङ्के एव नासा संस्थायाः मावन् उपग्रहविक्षेपणं सञ्जातम्. नासा संस्थायाः जेट् प्रपल्षन् लेबोरेटरी इत्यस्य निदेशकः डॉक्टर चार्ली एलाजी भारतस्य मङ्गलयानमधिकृत्य एवम् अवदत् यद् अमेरिकादेशस्य पसदिन इत्यस्मात् एकं गोल्फ् बाल् क्षिप्त्वा बाङ्गलूरस्थे अन्तरीक्षभवने प्रापणम् इव दुष्करी भवति इयं मङ्गलग्रहयात्रा इति. वयं सम्पूर्णव्ययः कियान् भवेदिति सम्यक् विचारितवन्तः. तेन बहिराकाशपेटकं PSLV 40 इदस्य विक्षेपणं, भूतलभागसज्जीकरणं, प्रवर्तनकार्यम् इत्यादीनां विकासाय क्रियान्वयान्वय च आहत्य 500 कोटि रूप्यकाणां व्ययः इति न्यूनता जात. तदु कदाचित् भारतीयेषु प्रत्येकं व्यक्तेः 400 अधः विद्यमानं किञ्चित् समर्पणतुल्यमेव स्यात्. तद्धनं भारतेन व्ययी कर्तुं शक्यमेव इत्यत्र नास्ति सन्देहः. प्रधानमन्त्रिणः कार्यालयेन पद्धते अङ्गीकारः प्रदत्तः इत्यस्मात् अत्यधिकम् उत्तरदायित्वं शक्तिं च अलभत. अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट ने मार्स ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी. इस मिशन के तहत भारत का अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के पास जाकर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करेगा. ये मंगलयान विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमारे लिए एक बड़ा कदम होगा. तदनन्तरं सर्वमपि द्रुतगत्या अभवत्. वीरराघवस्य नेतृत्वे विक्रम साराभाई बहिराकाश अनुसन्धानकेन्द्रेण, रामकृष्णस्य नेतृत्वे लिक्विड् प्रपल्षन् केन्द्रेण च अग्निबाणनिर्माणे चिन्तनं प्रवृत्तम्. श्रीहरिकोटस्थे सतीश धवान् बहिराकाशकेन्द्रे चन्द्रदत्तन्, प्रसाद्, शेषगिरिराव् इत्येते विक्षेपणाय नेतृत्वम् अवहन्. डॉक्टर अलेक्स् अण्णादुरै इत्येतौ उपग्रहकेन्द्रे उपग्रहनिर्माणाय नेतृत्वम् अवहताम्. किरण् कुमारस्य नेतृत्वे स्पेस् एप्लिकेशन् केन्द्रं, BS चन्द्रशेखर्, शिवकुमार् इत्येतौ च इण्डियन् डीप् स्पेस् नेट्वर्क् इत्यस्मिन् विषये चिन्तनम् अकुर्वन्. भारत बहिराकाशशास्त्रज्ञानां सम्भूय अग्रे गमनमासीत् तत्. श्रीहरिकोटास्थे प्रथमसङ्ख्यायुक्तं विक्षेपणस्थानम् अस्मिन् भवने आसीत्. मङ्गलग्रहं प्रति गतस्य अग्निबाणस्य निर्माणम् अभवत्. मङ्गलयानकर्तव्ये महत् योगदानम् अनेन भवनेन निरूढम् आसीत्. PSLV-C 25 इति अग्निबाणस्य विविधाः भागाः VSSC इत्यादिभ्यः विभिन्नेभ्यः केन्द्रेभ्यः सम्प्राप्ताः. 37-3 किलो परिमितभारयुक्ते उपग्रहे 15 किलो परिमितभारयुक्तानि अनुसन्धानोपकरणानि आसन्. 12 टन् परिमितभारयुक्तम् इन्धनम् अग्निबाणे पूरितम्. भारतस्य शास्त्रज्ञानां
നൈപുണ്യേന ആത്മവിശ്വാസേന ചൈവ PSLV-C 25 ഇതി അഗ്നിബാണഃ നിർമ്മിതഃ. ശതാധികാനാം ശാസ്ത്രജ്ഞാനാം അഹോരാത്രം പരിശ്രമഃ ച ആസീത്. PSLV-XL വിഭാഗേ വിദ്യമാനസ്യ അഗ്നിബാണസ്യ പരീക്ഷണം ഇതഃ പൂർവം ചതുർവാരം കൃത്വാ വിജയം പ്രാപ്തവന്തഃ ആസൻ. പേടകം അതിസമർത്ഥം സ്യാത്. അത്യാവശ്യകസന്ദർഭേ ഭൂതലനിയന്ത്രകാണാം നിർദ്ദേശാനാം പ്രതീക്ഷാം വിനാ സ്വയം ശക്തിം വിജ്ഞായ നിർണയാൻ സ്വീകർത്തും യോഗ്യാഃ ശക്തിഃ യഥാ ഭവേത് തഥാ രൂപകൽപ്പന കരണീയാ ഭവതി. തദതിരിച്യ ബഹിരാകാശപേടകേ സുശക്ത ത്രിതല കാചന സന്ദേശഗ്രാഹിണി തഥാ സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയ സംവേദനശീല പ്രതിഗ്രാഹിണ ച അത്യന്താപേക്ഷിതേ വർത്തതെ. പുനഃ അഗാധ ബഹിരാകാശ നിയന്ത്രണ ശൃംഖലായ ആശയസംവാദസ്യ സംവർദ്ധനം ബഹുവാരം കരണീയം. ബാംഗ്ലൂരസ്ഥേ ഉപഗ്രഹനിർമ്മാണകേന്ദ്രേ ഏവ മംഗളയാനോ ഉപഗ്രഹനിർമ്മാണം അഭവത്. ബഹൂനാം ശാസ്ത്രജ്ഞാനാം അഹോരാത്രം പ്രയത്നേന ഏവ കാര്യമിദം സാധ്യമഭവത്. ഗ്രഹാന്തരയാത്രാർത്ഥം സാങ്കേതിക വിഭാവനം നിർമ്മിതി ഇത്യാദയഃ അനേന ഉപഗ്രഹേണ സാധ്യാഃ ഭവേയുരിതി ജ്ഞാതവന്തഃ. ശാസ്ത്രജ്ഞാഃ അനേന മംഗളഗ്രഹസ്യ അന്തരീക്ഷം ഉപരിതലം ച ജാനീയാത് ഇതി ചിന്തിതവന്തഃ. 37+3 കിലോപരിമിതഭാരയുക്തേ പേടകേ 250-800 കിലോഗ്രാം ഇന്ധനം പൂരിതമാസീത്. വിദ്യുത് നിർമ്മാണായ 3 സൗരകവചാനി തേഷാം സംരക്ഷണായ ലീഥിയം അയസ് ഇത്യാദിഭിः യുക്താः വിദ്യുത് കോശാः ച യോജിതാः. ഭൂഭ്രമണപഥമുന്നീയ മംഗളസ്യ ഭ്രമണപഥപ്രാപ്തയെ സാഹ്യം കുർവത് ദ്രാവകം ഇന്ധനയന്ത്രമേവ അന്യത് ഏകം വൈശിഷ്ട്യം. ഭ്രമണപഥനിയന്ത്രണായ ആവശ്യക്യഃ സാങ്കേതികസുവിധാഃ അല്പമധ്യമ ഉന്നതഗെയിൻ ഗ്രാഹിണീനാം വിന്യാസഃ ച പേടകസ്യ ജീവനം പ്രദദാത്. അല്പേന കാലേന ഗ്രഹാന്തരയാത്രാർത്ഥം ഉത്കൃഷ്ടമേകം ബഹിരാകാശപേടകം സുസജ്ജം അഭവദിതി ഭാരതീയ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രസ്യ സുലാഭഃ ഏവ അസ്തി. തദനന്തരം സർവാः അപി ശ്രദ്ധാः ശ്രീഹരിക്കോട്ടാം പ്രതി ആസൻ. ബംഗാൾ അന്തഃസമുദ്രതീരെ സ്ഥിതേ അസ്മിൻ ദ്വീപേ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശകേന്ദ്രേ വിക്ഷേപണസ്ഥാനം ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം അഭവത്. അഗ്നിബാണഃ പസഫിക് സമുദ്രസ്യ ഉപരിമാർഗേണ യദാ യാത്രാം കരോതി തദാ നിരീക്ഷണായ യമുനാ നളന്ദ ഇതി മഹാനൗകാദ്വയം ഭാരതതീരാത് ഗതമാസീത്. അസ്മാത് വിക്ഷേപണസ്ഥാനാദേവ മംഗളയാനം പേടകം സ്വീകൃത്യ PSLV-C 25 അഗ്നിബാണഃ ഉന്നതിം ഗതഃ. അഗ്നിബാണസ്യ മേഘപാതാത് രക്ഷണായ അപേക്ഷിതാനി സങ്കേതാനി സ്ഥാപിതാനി. സങ്കേതേഷു ബഹ്വി ഛായാഗ്രാഹിണീഃ സംസ്ഥാപ്യ വിക്ഷേപണസ്ഥാനസ്യ സുരക്ഷാयै ശ്രദ്ധാം കൃത്വാ തദ്ദിനെ അഭിയന്താരഃ സിദ്ധാഃ ഭൂത്വാ സ്ഥിതവന്തഃ. അഗ്രേ നിർമ്മാണഭവനാത് അഗ്നിബാണേന ബഹിരാഗന്തവ്യം അസ്തി. ഇദം സഞ്ചാരഭവനം ലോഹപഥേന മന്ദം പൃഷ്ഠതഃ ചലദസ്തി.
മംഗളഗ്രഹമധികൃത്യ സമ്പൂർണ്ണാധ്യയനായ സഹായക ഉപകരണയുക്തഃ ഉപഗ്രഹः ബഹിരാകാശയാനस्य ശിരസി സ്വസ്ഥः അഭവത്. PSLV-C-25 വിക്ഷേപിണി ഇദാനീം പൂർണ്ണതയാ സജ്ജീകൃത. മംഗളഗ്രഹ ബഹിരാകാശപേടകം തസ്യാः ഉപരി ഉഷ്ണകവചേ വർത്തते. किन्तु अप्रतीक्षितः फैलन् इति नामकः चक्रवातः श्रीहरिकोटास्थे द्वीपे प्रविष्टः. वयं जङ्गमविभागसङ्केतात् विक्षेपिणी एवं पेटकस्य संरक्षणं परिपालनं च कृतवन्तः. श्रीहरिकोटास्थे ബഹിരാകാശ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രേ ഏവ ഇദാനീം ശാസ്ത്രജ്ഞാനാം ചിന്തനം ഭവേത്. ശീതീകൃത പ്രകോഷ്ഠഃ ചേദപി ഉഷ്ണം സ്വേദം ച സ്വീകൃതവാൻ പ്രകോഷ്ഠഃ. സമയനിർദ്ധാരണ ഗണന ആരബ്ധ. അസ്മിൻ പ്രകോഷ്ഠേ വിദ്യമാനാനാം സർവേഷാമപി ഹൃദയാന്യപി തഥാ സ്പന്ദനം പ്രാപ്നുവൻ. സർവേപി പുരതഃ വിദ്യമാനേ സങ്കണകേ ആത്മാർത്ഥതയാ വിശ്വാസസമർപ്പിത നിമേഷാഃ. ഉദ്വേഗഭരിതഃ മുഹൂർത്തഃ അഗ്രേ വിജയം പ്രാപ്നുയാദിതി ദൃഢനിർണയം സ്വീകൃതവന്തഃ ശാസ്ത്രജ്ഞാഃ ഏതേ. Mark Pence 1 minute and counting. C17 में GSAT And see the 3, 2, 1, 0, +1, 2. ഭാരതം ലോകസ്യ ഉത്തുംഗശൃംഗേ പ്രതിഷ്ഠാപയിതും പ്രശാന്തേന ആകാശമാർഗേണ ശീഘ്രം സഞ്ചരതി അഗ്നിബാണഃ. കേവലം 3 രാഷ്ട്രൈഃ ജിതം സ്ഥാനം പ്രതി. 1.2 കോടി ജനാനാം സ്വപ്നേന പ്രതീക്ഷയാ ച സാകമേവ അസ്യ അഗ്നിബാണസ്യ ഗമനം. 4 ഘട്ടൈഃ ജ്വലിതഃ അഗ്നിബാണഃ മംഗളയാന പേടകം ഭൂമേഃ ഭ്രമണപഥം പ്രാപയതി ഇതി ദൃഢവിശ്വാസയുക്താഃ ജനാഃ ഏവ അസ്മിൻ നിയന്ത്രണ പ്രകോഷ്ഠേ സമ്മിലിതാഃ ആസൻ. ജനസമൂഹേന പൂരിത വിശിഷ്ടാനാം അന്തരവേദിക. മംഗളസ്യ ഭ്രമണപഥം പ്രതി ന്യൂനതമപ്രയത്നേന ഭൂമേഃ ഭ്രമണപഥാത് പ്രയാണായ വയം PSLV വിക്ഷേപിണ്യാः വ്യോമ പരിവർത്തകം പരിഷ്കൃതവന്തः. അസ്യ തൃതീയഘട്ടസ്യ ജ്വലനാനന്തരം വിക്ഷേപകः ദക്ഷിണ പസഫിക് സമുദ്രസ്യ ഉപരി 25 നിമേഷാൻ യാവത് ഊർജരഹിതः സൻ പരിണതി. ഏഷാ ശ്രേണി ഭൂതലകേന്ദ്രൈः അപ്രാപ്യ ഭവതി. തദസ്മാകം വിക്ഷേപകതാത് സന്ദേശസ്യ രോധഃ ആസീത്. ദക്ഷിണ പസഫിക് സമുദ്രസ്യ നൗകാസ്ഥനിരീക്ഷണകേന്ദ്രതः അനന്തരസൂചനാപ്രാപ്തിപര്യന്തം അസ്മാഭിः കിശ്ചിത് പ്രതീക്ഷ കരണീയ അസ്തി. തഥാപി ഗണനാനുസരേണ വിക്ഷേപകः കൽപ്പിത വ്യോമപഥം അനുഗച്ഛതി. We are expecting the fourth stage to ignite at +2099.44 seconds and we are waiting for Nalanda ship for confirmation. അഗ്നിബാണ വിക്ഷേപണ സ്ഥാനാത് ഉന്നതിം പ്രാപ്യ 33 നിമേഷാനന്തരം നളന്ദ മഹാനൗകാദഃ ആഹ്ലാദകരി സാ വാർത്ത ആഗത. പൂർണ്ണതയാ പ്രവർത്തമാനസ്യ അഗ്നിബാണസ്യ ചതുർത്ഥഘട്ട ജ്വലനം ആരബ്ധമസ്തി. അന്തരാവേദികായാം കരഘോഷ സംജാതഃ. That the PSLV C-25 vehicle has placed the Mars orbiter spacecraft very precisely into an elliptical
orbits around Earth. അന്തേ വിക്ഷേപണാനന്തരം 43 നിമേഷാണാം അനന്തരം പേടകം ഭൂമേഃ ദീർഘവൃത്താകാരയുക്തേ ഭ്രമണപഥേ യഥോചിതം വിക്ഷിപ്തം. മംഗളഗ്രഹയാത്രായാः പ്രഥമഘട്ടവിജയः ആസീത് അയം. ശ്രീഹരിക്കോട്ടാതः ശ്രദ്ധ ബാംഗ്ലൂരസ്ഥം ISTRAC इति ഉപഗ്രഹനിയന്ത്രണകേന്ദ്രം പ്രതി അഭവത്. ഭ്രമണപഥം ഉന്നീയ പേടകം മംഗലഗ്രഹസ്യ ആകർഷണപരിധൗ പ്രാപയിതും അത്ര 50-200 ശാസ്ത്രജ്ഞാः സമ്മിളിതാः. കർത്തവ്യനിർദ്ദേശകः കേശവരാജു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഓഥറൈസേഷൻ ബോർഡ് ഇത്യസ്യ അധ്യക്ഷത്വേന കിരൺ കുമാരः ച പ്രാപ്തവന്തൗ. ഏകസ്മിൻ ക്ഷണേ 800-900 മീറ്റർ വേഗേന സഞ്ചരത്തെ പേടകായ 70 മീറ്റർ അധികവേഗതാം ച ദത്വാ ഭ്രമണപഥം ഏകൈകം ഉദനയത്. കിമപി വാ സംഭവേത് ഇതി ശ്രമകരം തം സമയം ഭാരതീയാः ശാസ്ത്രജ്ഞാः തേഷാം നൈപുണ്യേന അതിക്രാന്തവന്തः. മംഗളഗ്രഹ ഭ്രമണപഥ പരിവർത്തകസ്യ ദ്രാവകയന്ത്രജ്വലനസ്യ ആരംഭം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കാദേശസ്ഥ ഭൂതലസംസ്ഥ നിരീക്ഷതി. യതഃ അസ്യ കാര്യസ്യ നിരീക്ഷണം അസ്മാകം പരിധേ ബഹിഃ വർത്തതി. തസ്യ പരിവർത്തനസ്യ ആരംഭേ ഏകനിമേഷാത് പൂർവം അസ്യ ഭൂതലസംസ്ഥാപ്രദേശസ്യ സമീപേ സവി വിദ്യുത്പാതः അഭവत्. അഭിയന്താരः വേഗേന തത് പുനഃ സ്ഥാപയിഷ്യन्. മംഗളഗ്രഹസ്യ ഭ്രമണപഥം പ്രതി പേടകസ്യ പ്രേഷണാത് പൂർവദിനെ യത് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ കലാം മഹോദയः തത്ര പ്രാപ്തവാൻ തത് ശാസ്ത്രജ്ഞാനാം ഉത്സാഹജനകം കാര്യമാസീത്. ഉപഗ്രഹനിയന്ത്രണകേന്ദ്രേ ബഹുസമയം യാപയിത്വാ ഏവ സ പ്രതിഗതവാൻ. അന്തേ തദ്ദിനമാഗതം യത് സമ്പൂർണ്ണവിശ്വേന ഭാരതം പ്രതീക്ഷയാ ദൃശ്യത്തെ. പ്രാതഃ 5:50 നിർണായകകാര്യസ്യ അസ്യ പ്രാരംഭഃ ഭവതി. തദർത്ഥം രാത്രौ 2 ഏവ ശാസ്ത്രജ്ഞാः നിയന്ത്രണകേന്ദ്രം പ്രാപ്തവന്തः. വിഖ്യാതः ശാസ്ത്രജ്ഞः ഡോക്ടർ യശ്പാൽ പ്രഥമം പ്രാപ്തവാൻ ആസീത്. തത്പശ്ചാത് ഭാരതസ്യ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അപി പ്രാപ്നോത്. വിശിഷ്ടാനാം സാന്നിധ്യം ശാസ്ത്രജ്ഞാനാം കൃതേ ഉത്സാഹം നവോന്മേഷം ച. പഞ്ചാശതുത്തരദ്വിസഹസ്രസ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞാനാം ശ്വാസോച്ഛ്വാസഃ അപി സമാനരീത്യാ ആസീത് തദ്ദിനെ. ആകാംക്ഷയാ സമാനചിന്താഗത്യാ ച സംസ്ഥിതാः ജനാः. ഭാരതസ്യ പ്രഥമഗ്രഹാന്തരയാത്രായാം മംഗളയാനപേടകേ സ്വസ്വപ്നാൻ യോജിതവന്തः ജനാः. വിഭിന്നാः രോധാः ഭവേയുः. ബഹുത്രഃ ഭ്രംശഃ അപി സ്യാത്. തഥാപി യാത്രാ അഗ്രേ ഏവ സ്യാദിതി ദൃഢം ചിന്തിതവന്തः ജനാः തേ. കാരണം സർവസ്യാപി ഉത്തരം തേഷാം ഹസ്തേഷു ആസൻ.
യഥാ MOM മംഗളഗ്രഹസ്യ പൃഷ്ഠതാ ഭവതി തഥാ സൗരോർജസ്യ അഭാവാത് വിദ്യുത്ക്ഷാമം പ്രാപ്നോതി ഭൂതലവീക്ഷണസ്ഥാനെ ഭവിഷ്യദ്ഭ്യഃ ദോഷകാര്യാവ്യഃ സംരക്ഷണം പ്രാപ്യ മംഗളം ഗ്രഹസ്യ ഭ്രമണപഥേ പ്രവേശായ യേ നിർദ്ദേശാഃ ആവശ്യകാഃ തേ സർവേ അപേ ദശതി നഭ്യഃ പൂർവമേവ പേടകേ യോജനീയാഃ സന്ധേ രജതവർണപ്രകാശഃ പേടകസ്യ സുസ്ഥിതിം സൂചയതി ഭൂമിതഃ മംഗളം പ്രതി താരാപതാനാം ദൂരത്വകാരണാത് സ്വാർദ്ധദ്വാദശ നിമേഷാണാം വിളംബക ഭവതി ഇതി ആസീത് ഭൂമിതഃ മംഗളം പ്രതി. ആശയവിനിമയസ്യ പ്രധാന സമസ്യ അതഃ പ്രവർത്തനാനാം ക്രമഃ തദർത്ഥം ഉചിതക്രമേണ ക്രമീകരണീയ ഭവതി. മധ്യേ മധ്യേ ആശയവിനിമയസ്യ ഭംഗഃ ഭവതി ഇതി പ്രതീക്ഷ അപി ആസീത്. പേടകസ്യ വേഗനിവാരണസ്യ ആരംഭായ തസ്യ പേടകസ്യ ദ്രാവകയന്ത്രം സജ്ജീകൃതം. സപ്തഹോര സപ്തദശ നിമേഷാः ധാത്രിംശത് ക്ഷണാः തഥാ തസ്യ യന്ത്രസ്യ ജ്വലനാരംഭः. തദനന്തരം യാവത് സമയേ കൽപ്പിതവേഗനിവാരണം പരിസമാപ്തം ഭവേത് ഇത്യാദി പേടകസ്യ സങ്കണകയന്ത്രം നിർണയതി. തഥാപി തത്സമയെ പേടകാത് സന്ദേശസ്യ ഭൂതലകേന്ദ്രപ്രാപ്തയെ 12 നിമേഷാः സ്വീക്രിയन्ते. ഭവതു ഭവതു യന്ത്രസ്യ പ്രവർത്തനം ആരബ്ധം. പ്രകടനം സമ്യക് വർത്തते. ഇദാനീം പേടകം മംഗളഗ്രഹസ്യ പൃഷ്ഠതഃ ഗച്ഛതി. അതः ആശയവിനിമയസ്യ രോധः ഭവതി. യന്ത്രം യദി 24 നിമേഷാൻ യാവത് സമ്യക് പ്രവർത്തതേ താർഹി കാര്യം പൂർണ്ണതമം ഇതി. കിന്തു തത് ജ്ഞാതും പ്രതീക്ഷ. വിജയ അവിജയോർമധ്യേ വിദ്യമാന ലഘുരേഖ മഹതി ബൃഹതി ച വർത്തതെ. അഷ്ടഹോര 0 നിമേഷഃ 16 ക്ഷണഃ കർത്തവ്യ നിദേശസ്യ വിജ്ഞാപന. ശ്രുതഃ കില അയം കരഘോഷഃ. അസ്യ രാഷ്ട്രസ്യ ഹൃദയസ്പന്ദനം ഏതത്. പശ്യന്തു ഭാരതസ്യ പ്രഥമം മംഗളയാന കർത്തവ്യം വിജയം പ്രാപ്നുവത് അസ്തി. അമേരിക്ക, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ചൈന ഇത്യാദി രാഷ്ട്രൈഃ സാകം ഭാരതമപി മംഗളഗ്രഹം പ്രാപ്നോത്. അസ്മന്നാഡീഷു രക്തം സംക്രമത. आज मॉम का मंगल से मिलन हो गया. आज मंगल को मॉम मिल गई. जिस समय इस मिशन का नाम, उसका शॉर्ट फॉर्म जब मॉम बन गया तो मुझे पूरा विश्वास था कि मॉम कभी निराश नहीं करती है. ഇദാനീം മനഃ ബാല്യകാലേ തൂലം സ്വീകൃത്യ ക്രീഡിതവതഃ ബാലകസ്യ ന. തത് തുവാദേന ഡയമാനം തൂലമേവ. സ്വസ്യ കുടുംബം
സ്വസ്യ കല ഹസ്തേ മാം ഗൃഹീത്വാ ആടനം തത് സർവമപി സ്മരണം മനസി ആയാതി. ഹേ ജീവന, ത്വയാ ദത്തായ സർവസ്മൈ അപി ധന്യവാദഃ ഇതി പ്രാർത്ഥന സർവദാ ഭവേത് ഏവ. അസ്യ രാഷ്ട്രസ്യ സ്വപ്നാൻ ഗൃഹാന്തരദൂരം പ്രാപയിതും ശക്തവന്തഃ ഇതി ചരിതാർത്ഥ്യം ലഘു നാസ്തി. ഭാരതം ഏതതേ സൗരയൂഥമാർഗേണ താരാപഥാനി അതിക്രമ്യ പ്രപഞ്ചമപി അതിക്രമ്യ.